Good afternoon. My name is Naresh Subba. I'm a former Brigadier General of Nepal Army. And right now we've opened up a small company that works especially in the field of simulation exercises, designing, planning, conducting, facilitating. So I'm currently the executive director of that company also. Talking about my experience, I've had almost about 35 years of military service in which, I was directly or indirectly involved in the disaster management field for more than about 10, 11 years. And I got an opportunity to actually, lead the Emerging National Military Core Research Center during the response of 1972 earthquake. Having said that, the culture of preparedness, especially to deal with disaster risk reduction and management. Frankly speaking, before the major earthquake in 2015 or 2017, 72 feet of summer, the preparedness was not taken very seriously as actually all the sectors, not only the government but including the various non-government organizations and even the private sectors also started actually taking up the preparedness or risk reduction quite seriously after this major earthquake, I suppose. Because then, it was the disaster management was sort of a sector which was not really prioritized. But of course, since it is the responsibility of the government, especially the security forces, because the security forces are considered as one of the primary responders, if not the first responder, because first responder we always consider the community itself is the first responder. But to augment that, definitely the security forces play a critical role. So if you ask me what was the status of the preparedness or the culture of awareness or the preparedness in terms of response prior to 2015, definitely a lot of improvement, be it in the governance sector or maybe in the preparedness sector or resources management. It has drastically improved, and one of the recommendations that we actually came up after action review of the response in 2015. We realized that the Ministry of Home, which was of course, and currently also they are the focal ministry, but then there was only one division which was actually responsible for dealing with the risk reduction and disaster management. But after that, we realized that there has to be, the capacity of that agency which actually should look after or deal with disaster risk reduction and response should not be just limited to one division, and it won't be sufficient enough to actually, to deal with a lot of challenges which we are still facing. So one of the recommendations was the establishment of a the separate authority, which of course you all are aware that National Disaster Risk Reduction and Management Authority was raised after that, and a lot of laws were actually crafted by the authority, by the government, I should say. Then bylaws were also produced, and a lot of the responsibilities, especially right from the highest committee level down to the executive, and then to the authority, and then of course the federal structure. We have the three layers of, or the three tiers of government. So the governance, especially crafting out the policies, laws
it actually came up, after that major response. And now I think the authority has done tremendous, innovative work, especially in the field of risk reduction, especially the setting off of the early warning system, and then the DRR portal, which gives a lot of information on the risk mapping. You have a portal there. It was not there before, but now at least the information flow and the early warning system, it has really improved. So the culture of preparedness and awareness has really scaled up compared to what it was before. Then, or you could say, in 2010 or within 2015 during that time. But still, I mean, the policies are there, the bylaws are there, and the 3 tiers of local government, they've come up with their own, policies, and the culture of, especially dealing with the monsoon, the monsoon preparedness plan, actually is every year it's reviewed and then again it's planned. So basically those preparedness culture has scaled up. But when you think of a big scale earthquake like 2015, then probably what should be there in place? Probably we have not been able to actually come up with the required resources. The framework is there. All the different authorities, be it the NGOs or INGOs or international humanitarian agencies, besides government, they are there. And then if you look into the framework, all the activities, what they are supposed to do from 0 hour of the strike till 30 days, and then follow on the response, not response, follow on the rehabilitation process and all that. Those activities are there. They are clearly outlined, roles and responsibilities, but still, we do lack, I think, in my opinion, we do lack in some of the areas, especially developing or enhancement of the response capacity, and then both, I mean, in terms of skilled human resources as well as the physical resources. And to be prepared, I think the most important thing is actually to understand the risk which is there, and then even if you have come up with the plans, actually to be more effective, I think the exercising, especially when we conduct simulation exercises, it definitely helps you to actually practice your plans. Then visit your plan whether there are some gaps which can be improved, or maybe you are lacking something, and then actually physically carrying out that exercise which you would be doing actually in terms of disaster through various types of drills and functional exercises. So that culture has, as I said, it has really improved compared to what it was before. And having that kind of a sort of idea on the lacking of actually carrying out the exercises, we felt there's a need actually to set up a company which can share the services or share the knowledge of
designing various simulation exercises and then carrying out that exercises. So 7 of us actually came up with this idea. We established that company, and it's a very new company. It's just been about 3 months since, so it's in an infant stage, I should say. But we are trying to collaborate with the other organizations and see the opportunity where our street could serve that purpose. So that's us. I mean, 4 of us here, and then we have some of our colleagues, those who are not here, and then we have tried to have sort of all related expertise in terms of like structural engineering, then medical health, then logistics. So we are a team of 7, and carrying out this, or trying to get the opportunity to actually serve the various, including government and private sectors. And one more thing which I would like to highlight is, if you visit the law, which was recent, the Vipat Jokhim Nivikaran and Vyavasthapan Act 2074, there it has clearly been mentioned that the corporate sectors, they have certain duties to actually fulfill, especially the government. By virtue of their roles and responsibilities, of course, defined in the Constitution itself. So they do try to, put in some effort to fulfill their roles and responsibilities. But when it comes to the private sectors or the corporate houses, it is there in the law that they are supposed to be, giving awareness training, and then various preparedness exercises they are supposed to be conducting, or the various resources which are required for responding in terms of natural calamity, especially for the safety of their own infrastructure and the safety of their employees or their staff, which I feel is not really happening here. That is one area where I think they really need to actually work together. And then, of course, there might be a question of the extra resources which they have to invest. But these are some of the areas, especially in the private sectors, where we feel that the SIMEX hub can, can give them sort of a way forward as to how it can be, achieved. Especially coming up with the business continuity plan. It is really reflected in the law itself that corporate houses or the private sectors, they are supposed to be having their business continuity plan ready. But I don't know how many of them have actually come up with, and how many of them have actually exercised that. So that's a big question on that. So I think I've spoken for quite a long time. So that's about it. And then I'll be more than happy to actually take your questions if you have any. Now I'll hand over to Krishna, madam. Namaste. I will speak in Nepali. I think it would be good opportunity for you two guys to learn Nepali language. So, सरले हाम्रो जेनरल सिनारियो भन्न सक्नु भएको छ। अब हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा पोलिसी स्ट्रक्चरदेखि नै हेर्दै जाने हो भने वेयर वी आर नाउ हैन, हामीसँग चाहिँ अझ एउटा कहावत छ, नेपालमा चाहिँ पोलिसी प्लानहरु चाहिँ बाढी जस्तै आएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ खडेरी जस्तो भएको छ भन्ने चाहिँ कहावतै छ अहिले। अब त्यति भन्दैमा हामी निराश पनि हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामीले पोजिटिभली अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै कारण पनि सिमेक्स हब जस्तो कम्पनीहरु अगाडि आइराखेको छन् र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ यहाँ हामी 4-5 जनामा रोल डिभिजन गर्दा अलिकति इन्क्लुजन पनि
जेन्डरका इन्क्लुजनका कुरा पनि छौँ कि भन्ने जस्तो लागेर त्यता पनि फोकस गर्छु। तर त्योभन्दा अगाडि जसरी हाम्रो फेडरल लेभलमा जति प्लान पोलिसी स्ट्रक्चरहरू छन् नि, त्यो स्ट्रक्चरहरूमा कहाँनिर ग्याप छ भनेर हामीले अझै पनि केलाएर हेर्ने हो भने अब त्यो स्ट्रक्चरभित्र नि हामीसँग नेसनल फ्रेमवर्क अन डिजास्टर रेस्पोन्स फ्रेमवर्क छ। त्यो फ्रेमवर्कले चाहिँ रेस्पोन्सको लागि गर्नुपर्ने प्रिपेयरनेसका कामहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ र यो सिमुलेसन एक्सर्साइज भनेको त्यो प्रिपेयरनेसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। अब यो यस्तै गरी हेर्दाखेरि अब हामीले प्रिपेयरनेसका कुराहरू गर्दाखेरि के छ त, नेसनल लेभलमा छ हामीसँग रेस्पोन्स फ्रेमवर्क छ, अनि प्रिपेयरनेसका प्लान, अनि सिजनल डिजास्टरका नि यो शीतलहरीका नि प्लानहरू छन्, त्यसपछि मनसुन प्रिपेयरनेसहरू प्लान छन्, अनि तल गएर प्रोभिन्स लेभलमा छ, जिल्लामा छ, नगरपालिकाहरूमा छ। र विशेष गरेर अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ धेरै हामीले माथि हेऱ्यौँ, बिचमा नि धेरै हेऱ्यौँ, अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तल हो, जहाँ चाहिँ 753वटा स्थानीय संस्थाहरू छन् जुन चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष जीवन रक्षाको लागि चाहिँ विपदमा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने संस्था भने त स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले अहिले यो प्रिपेयरनेसको हकमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अहिले फेडरल गभर्मेन्टले अलिकति सहजीकरण गरिदिएछ, नमुना कानुनहरू बनाइदिएछ, नमुना नीतिहरू बनाइदिएछ, नमुना योजनाका खाकाहरू बनाइदिएछ। त्यसले गर्दा स्थानीय तहले नि धमाधम बनाउँदैछ। तर के हाम्रो 753 एउटै अवस्थामा छन् त? पक्कै पनि छैन। हजुरहरू गएर हेर्नु भयो भने जहाँ जहाँ सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग यो प्रिपेयरनेसका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले आत्मसात गर्नुभएको छ। यो कल्चर अफ सेफ्टीका कुराहरू, अब यो कल्चर अफ सेफ्टीलाई पनि हामीले कसरी लिने त भन्दाखेरि भूकम्प गयो, बाढी आयो, सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब हामीले जसले तालिम लिएको त्यसले बुझ्छौँ। तर कल्चर अफ सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जापानमा जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ सानै यो नर्सरी कक्षादेखि नै कसरी सुरक्षित हुने त भनेर अहिले पनि हामीले सिकाउन सकेका छैनौँ। त्यतातिर चाहिँ अझै पनि हामीले ध्यान दिन बाँकी छ। अहिले धमाधम स्थानीय तहहरूले चाहिँ लोकल करिकुलमहरू बनाएर यो कल्चर अफ सेफ्टीका कुरा साना ड्रिलहरू गर्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने सुरुवात गरेको छ। तर त्यो सुरुवात गर्न नि उनीहरूलाई आफैलाई त उहाँहरू पनि त नयाँ चुनेर आउनुभएको, उहाँहरूलाई पनि सिक्नु छ, सिकाउनु छ, आफूहरूले बुझ्नु पर्यो, निर्णयहरू गर्न नि जान्नु पर्यो। तर त्यहाँ पनि अझै पनि ग्याप देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जहाँ सहयोगी संस्थाहरू गरेको छन् अथवा एउटा पालिकाले बनाएको छ भने छिमेकी पालिकाले सिक्ने त्यो कामहरू भएछ। त्यसैले अब यो सिक्ने कल्चर अफ सेफ्टीका कुरा चाहिँ विद्यालयदेखि नै ल्याउनु पर्छ र विद्यालयमा गएपछि घरधुरी स्तरमा नि पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले मान्यता राख्छौँ। एउटा सानो बच्चाले सिकेको कुरा चाहिँ गएर गार्जेनलाई भने नि त्यो बढी अझ प्रभावकारी हुँदो रहेछ। र यो कामकै यो विगत 20-25 वर्षमा यो विपदमा विकासका कामहरू गर्दै समुदायमा जाँदा के देखिएछ भने जुन घरमा जुन समुदायमा विपद पूर्व तयारीका कुरा चाहिँ यो विकासका एजेन्डा भन्दा नि हाम्रो सेफ्टीको कुरा भनेर अगाडि ल्याएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ बढी सुरक्षित देखेछ। र अहिले धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो प्रिपेयरनेसका कुराहरू चाहिँ कसरी भने यो ठुल्ठुलो पालिका लेभल अथवा प्रदेश लेभल, नेसनल लेभलमा मात्रै होइन, अब हामी घरधुरी स्तर र समुदाय स्तरमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ पूर्व तयारी भनेर एउटा परिवारले बुझेपछि चाहिँ त्यसले उसले चाहिँ वरिपरिका छरछिमेकीलाई नि बुझाउँदो रहेछ। र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ 2019-20मा पछिल्लो बाढी भनेको 2020मा गयो। 20 र 21को बाढीमा चाहिँ हाम्रो मानव मृत्यु दर चाहिँ करिब 0 नै थियो, एकजना कि दुईजना, त्यो पनि दाउरा लिन जाँदाखेरि भएको थियो। भनेपछि मान्छेमा बिस्तारै त्यो सिकाइ चाहिँ आउँदैछ। तर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यापक बनाउने त्यो पाटोमा चाहिँ यो सबै होल अफ सोसाइटीको एप्रोचमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। एउटा वर्ग, एउटा समुदाय, एउटा व्यक्ति लागेर हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले अब निजी क्षेत्रको सरले कुरा उठाइ गर्छु भर्खर, निजी क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि निजी क्षेत्रकोले चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, हामीले CSRको मात्रै भन्ने उनीहरूलाई पहिले बुझाइ थियो नि, अब त उसको आफ्नो बिजनेसै कसरी
सेफ ढङ्गले अगाडि बढाउने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाएर उसको प्रिपेयरनेसका कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूमा नि चेतना आइसकेको छ। त्यस्तै गरी नगरपालिकामा हामीले काम गर्दै जाँदा देखिन्छ अलिकति खोज तथा उद्धारको तालिमहरू दिने अनि फायरका तालिमहरू CSSRका तालिमहरू दिने अनि कहाँ महिलाले सक्छन् र भनेर पुरुषहरू नै आउने। अब यति आजभन्दा 10 वर्ष मैले यो 15-20 वर्षदेखि काम गर्दा 10 वर्ष पहिले 4 जना सर्च एन्ड रेस्क्युमा 4 जना त महिला ल्याउन भन्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले फायर सेफ्टीका लुगाहरू फायर सेफ्टी गियर लाएर फायरको तालिम लिने महिलाहरू चाहिँ अगाडि आइसकेको छ भने त हामी त ट्रान्सफर्मेसन त हुँदैछ नि। यो महिलाले गर्ने पुरुषले गर्ने महिला पनि गर्न सक्छ भने त्यो कल्चर अफ सेफ्टीका कुरा चाहिँ सबै तहमा बुझाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र यहाँ बस्ने हामी जति छौँ नि हामीले यो कुरालाई बुझेर भन्न हामीले बुझेको कुरा चाहिँ तल लानु पर्यो। र अर्को कुरो कस्तो छ भने विपद आउँदा सबैलाई प्रभाव पार्छ तर सबैलाई प्रभाव पारे पनि त्यसको असर चाहिँ बढी कसलाई पर्छ त भन्दाखेरि महिलालाई पर्ला, बालबालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक अनि गरिब र सीमान्तकृतलाई बढी पर्ने हो। तर अब त्यसको असर उनीहरूलाई बढी पर्छ भन्दैमा उनीहरू चाहिँ सधैँ सर्भाइभर मात्रै होइनन् है, लिने टेकर मात्रै होइनन्, दे आर अल्सो द गिभर, दे अल्सो क्यान कन्ट्रिब्युट फर द सोसाइटी, दे क्यान बी द चेन्ज एजेन्ट भन्ने अवधारणामा जानुपर्छ। त्यो अवधारणा नभएसम्म चाहिँ त्यो होल अफ सोसाइटीको एप्रोचमा चाहिँ हामी बढ्न सक्दैनौँ। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि सर्छ अब त्यो असर गर्ने भल्नरेबल ग्रुप त हो तर त्यहाँ काम गर्न उनीहरू पनि सक्छन् नि। एउटा महिला चाहिँ सर्भाइभर मात्रै होइन रेस्पोन्डर भएर काम गर्न सक्छन्। किन चाहियो त महिलाहरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा इङ्गेज हुनुपर्दा भन्दाखेरि हामीले खोज तथा उद्धारदेखिकै कुराहरू गरौँ न। सर्च एन्ड रेस्क्युमा एउटा पुरुषले बुझ्ने कुरा र महिलाले सोच्ने कुरा कति फरक हुन्छ त्यो पर्सपेक्टिभमै फरक आउँदो रहेछ। हामीले कोभिडको रेस्पोन्समा जुन देशमा जुन हाम्रो विदेशमा पनि हेऱ्यौँ नेपालमा पनि जुन पालिकामा महिलाले लिड लिएर काम गर्नु भएको छ नि रेस्पोन्स उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ र पुरुषले मैले पुरुषलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन पर्सपेक्टिभ अलिकति झिना मसिना कुरामा ध्यान जाँदैन रहेछ पुरुषको। महिलाले जुन घर व्यवहार सम्हाल्नका मसिना झिना मसिना कुरालाई ध्यान दिनु भएको छ नि पुरुषले चाहिँ अलिकति त्यति ब्रोडर सोचमा उहाँको जानु हुँदो रहेछ। र यो विपद व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ ब्रोडर थिङ्किङले मात्रै हुँदैन है, साना साना कुरा नि। हाम्रा हजुरआमा आमाहरूले हिजोका दिनमा पूर्व तयारीमा गरम बनाएका अब बर्खा लाग्न थाल्यो है गुन्द्रुक मसौरा बनाएर राख्यो भने तरकारीको जो हुन्छ भनेको त त्यो त पूर्व तयारी थियो नि। त्यो झिना मसिना कुरा हो नि, त्यसलाई अब हामीले वाइडर बनाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो भनेर हाम्रा इन्डिजिनियस प्र्याक्टिस नलेजहरू पनि हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। पूर्व तयारीको सम्बन्धमा हामीसँग राम्रा नलेजहरू छ, त्यो नलेजहरूलाई नै अगाडि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को देखिएको कुरा हामीले समस्या कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले रिलिफका कुराहरू गर्छौँ, हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन फलो गर्नुपर्छ भनेको छौँ तर हामीलाई पनि थाहा छ नि हाम्रो नर्म्सहरू पनि थाहा छ तर हामी गर्ने बेला कता चुक्छौँ कता ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा लगेर दिएका हुन्छ। एउटा सुटकेसलाई ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा दिएको खानाले त पुग्दैन अनि हामी त्यो टार्गेटेडमा 2 दिन 3 दिन पछि टार्गेटेड एप्रोचमा जाँदा के हुन्छ कि त मृत्यु भएको हुन्छ उसको स्वास्थ्य चाहिँ डेटोरेट हुँदै गएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन चाहिँ हामीले बिस्तारै अब यो SIMEX हब साथसाथै म चाहिँ वुमेन ह्युम्यानिटेरियन डिआरआर प्लेटफर्ममा पनि जोडिएको छु र हामीले के सोच्यौँ भने यस्ता झिना मसिना अब वुमेन अथवा डिसेबल पिपल विथ डिसेबिलिटी जो अपाङ्ग भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ अब सर्भाइभर मात्रै होइनन् उनीहरू चेन्ज एजेन्ट हुन् र विपद जोखिम न्यूनीकरणका साथसाथै पूर्व तयारी र प्रतिकारमा राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् भनेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लिडरसिप डेभलप गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र कसलाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले समुदाय तहमा चाहिँ हाम्रा विभिन्न खालका खोज तथा उद्धार टोलीहरू छन्, पूर्व सूचना प्रणालीमा काम गर्ने भोलिन्टियरहरू छन्, त्यसपछि हाम्रा एसेसमेन्ट गर्ने टोलीहरू छन्। यहाँ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले तोकिदिएछ
प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा भने इरा भन्छौँ, इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधि, रेड क्रसको प्रतिनिधि, स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधि भनेर राख्दैछु र उसले गरेर समस्त कुरा चाहिँ अब्जर्भेसनको आधारमा ल्याएर रिपोर्ट गर्छु। तर त्यहाँभित्र एउटा पालिकालाई कस्तो खालका अप्ठ्यारो पर्छ विपदमा, कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ, एउटा गर्भवतीलाई एउटा सुत्केरीलाई चाहिने सहयोग कस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई ल्याएर आश्रय स्थलमा हामीले सेफ सेल्टरमा राख्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी सुरक्षा दिन सक्ने भनेर ती कुराहरू चाहिँ अझै छुटिरहेको हुन्छ। प्रोटेक्सनको कुराहरू गर्दाखेरि अहिले त फेडरल स्ट्रक्चरमा राम्रो कुरा नै छ, एउटा एकदम भित्र बढेको कुरा चाहिँ पहिले त महिला विकासका शाखाहरू थियो जिल्लामा, प्रोटेक्सन क्लस्टर जति हिजोको दिनमा एक्टिभ भएको थियो नि, अहिले तल त्यो महिला विकास कार्यालयलाई पालिकाको एउटा शाखाको रूपमा राखिदिएको छ। उहाँहरूलाई स्रोत पनि दिएको छैन, क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू पनि गरेको छैन, रिसोर्स पनि छैन र उहाँहरूलाई पार्टिसिपेसन पनि गराएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ संरक्षणका कुराहरू कहाँ गएर गर्ने। त्यसैले विपदमा सबैभन्दा बढी चाहिँ भाइलेन्सका कुरा, प्रोटेक्सनका कुरा, संरक्षणका कुरा, त्यो बाल संरक्षणको होस् अथवा महिला संरक्षणका कुरा होस्, अपाङ्गताका संरक्षणका इस्युका सवालका कुरा होस्, त्यसैले यो प्रोटेक्सनका कुराहरूलाई पनि अझ स्ट्रङ रूपमा अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा राखेका छौँ। र नेतृत्व विकास गरेपछि एउटा हामीसँग 40% महिलाहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू 40% महिला भन्नाले समग्र होइन कि स्थानीय पालिका, त्यो 40% अहिले विभिन्न पालिकाहरूमा तालिम दिँदै जाँदाखेरि उहाँहरूले बेसी कुरै बुझ्नु भएको छैन भने विपदको कुरा त अझै धेरै, त्यसका नीति नियमका कुराहरू अझै धेरै। सबैभन्दा पहिले त उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र राम्रो नीति नियम बढाउनुहुन्छ। त्यसैले त्यस्ता वर्गहरू पनि क्यापासिटी बिल्डअप गर्दै भोलि आजका वडा सदस्य भोलि वडा अध्यक्ष अथवा पालिकाकै अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाका नेतृत्व तहमा पुग्नु होला, भोलि संसदमा पुग्नु होला, अनि राम्रो निर्णय गर्न सक्नु होला महिलाका सवालमा, बालबालिका सवालमा भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। र विपदमा महिलाले पनि पुरुष सर उत्तिकै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र यो कल्चर अफ सेफ्टीका कुरा घरदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर हाम्रो समुदायदेखि लिएर हाम्रो संस्थासम्म भनेर हामी ल्याएका छौँ। र अहिले हेर्नुपर्ने भने हजुरले यो परिसरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय परिषदको स्ट्रक्चर हेर्नु भने त्यहाँ महिलाको प्रावधान छ, विज्ञ समूहमा महिलाको प्रावधान छ, अहिले पनि त्यहाँ हामीले एडभोकेसी गर्नु परेको छ। त्यसैले यिनै सवालहरूमा चाहिँ हामी साइमेक्स हबका कुराहरू गर्छौँ, हामीले महिला यो नेतृत्वका कुराहरू गरेर कल्चर अफ सेफ्टीका कुरा चाहिँ हामीले जहाँ हामीले काम गर्छौँ, जहाँ हामी भोलिन्टियर गर्छौँ, हरेक तहबाट चाहिँ कल्चर अफ सेफ्टीका कुराहरू गर्छौँ। र यो सिमुलेसनका कुरा, प्रिपेयरनेसका कुरा चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने यति भन्दै मैले चाहिँ हाम्रो दामोदर सरलाई राखेँ। हुन्छ, धन्यवाद कृष्णजी। धेरै कुराहरू त ब्रोडर लेभल, हजुर सर, ब्रोडर लेभलको कुराहरू त नरेश सर र म्याडमले कभर गरिसक्नु भएको छ, म त्यहाँ फेरि जान चाहन्न। अब अलिकति हामी न्यारो डाउन हुँदै म चाहिँ सेक्टरको बारेमा कुरा गर्छु, स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा हामी कहाँ छौँ त, हाम्रो तयारी के छ त भन्ने कुरालाई अलिकति टच मात्रै गर्न चाहन्छु। जस्तै 2015मा भूकम्प जाँदाखेरिको सिचुएसनमा स्वास्थ्यले कसरी रेस्पोन्स गर्यो, त्यहाँ के भइदिएको भए राम्रो रेस्पोन्स हुन सक्थ्यो, अहिले हामी कहाँ छौँ त, त्यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि जस्तै अब अहिले हामी जहाँ कुरा गरिरहेका छौँ हामी के सेफ ठाउँमा छौँ भन्ने कुराबाट हामीहरूले सुरु गर्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रा स्ट्रक्चरहरू कतिको बलिया थिए त रेस्पोन्स गर्नलाई बनाइएका स्ट्रक्चरहरू ती बलिया थिए कि थिएनन् भन्ने टेक्नोलोजी पनि हामीहरूसँग छ, त्यसलाई हामीले एसेस गर्न सक्छौँ। सेफ्टिकल्ली वेदर दिस बिल्डिङ इज सेफ इनफ टु हेभ this sort of meeting or conduct the hospital or not. Like that way we can find out the building's strength before running the services. Similarly, like in this area also, यो माटी चौतारी भइरहेकोमा पनि सरहरूले अवश्य नै ओपन स्पेस धेरै छ, खुसी लाग्यो। तर अब हाम्रो बिल्डिङ कति पुरानो हो, कति के हो, सरहरू राम्रो प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ, सुरक्षित छ कि छैन, त्यसलाई कसरी सुरक्षित पार्ने तर्फ पनि सोच्दै जानुभयो भने अलिकति हामीलाई डाइरेक्ट गर्छ सेफ्टी मेजर एप्लाई गर्नेतर्फ। मैले यतापट्टि त्यति टच गरेँ। र स्वास्थ्यमा आउँदाखेरि 2015मा हामीलाई के सिकायो भने
भूकम्प जाने बित्तिकै गभर्मेन्टले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेपछि रेस्पोन्स गर्ने टिमहरू देशमा सहयोगको लागि धेरै आउनुहुन्छ, राम्रो भावनाले आउनुहुन्छ, सबै देशले पठाउनुहुन्छ। अब एक हाम्रो तयारी कस्तो छ, सबै चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो हामीले भन्न सक्ने स्थितिमा हामी हुनु पऱ्यो, किनभने धेरै आएर मात्रै राम्रो रेस्पोन्स हुने होइन, चाहिएको आएर राम्रो रेस्पोन्स हुने हो। त्यो कुराको लागि हामीहरूसँग डकुमेन्टेसनहरू छ कि छैन, धेरै कुरा नरेशले टच गर्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई कसरी प्रयोगमा लग्ने त्यो गर्नको लागि हाम्रो रेडिनेस प्लान के हो त, प्रिपेयरनेस प्लान के हो त, त्यहाँ लिङ्क गर्नुपर्ने देखिन्छ। हेल्थ फेसिलिटीमा त्यही कुरा आउँछ, किनभने फरेन मेडिकल टिम भनेर पहिला आउँथ्यो, अहिले इन्टरनेसनल मेडिकल टिम भनेर रेस्पोन्सको लागि आउनुहुन्छ। त्यो टिमहरू एयरपोर्ट आएपछि कहाँ जाने, कोसँग सम्पर्क गर्ने, कसले हो त्यसको समन्वय गर्ने, कुन हस्पिटलले उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ अथवा सहयोग गर्नुहुन्छ आदि इत्यादि कुराहरूको पनि हामीहरूसँग सही किसिमको प्लान भइदियो भने चाहिँ उनीहरू आउने बित्तिकै हामीले सहिलोसँग डिप्लोय गर्न सक्छौँ। टाइममा लाइफ सेभिङ इन्टरभेन्सन हुनसक्छ ताकि मान्छेहरू बचाउन सकिन्छ। मुख्य कुरो त जीवन बचाउने कुरा न हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही भएर 2015 को आसपासमा प्रिपेयरनेस कल्चर एकदमै, किनभने हामीहरूलाई भूकम्प एकदम ताजा थियो, सबैले सम्झिनु भएको थियो। कतिपय साथीहरू त हामीले के पनि पाउँथ्यौँ भने मेरो घरको माथिल्लो तला काट्न पर्ने गएसम्म भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा भूकम्पको त्रासले। तर अहिले त्यो भन्ने साथीहरू तला थप्दै हुनुहुन्छ फेरि, किन हामी बिर्सिँदै जान्छौँ। अब फेरि भूकम्प आएर सम्झाउनु परोस् त हामीले नभनौँ, त्यो भन्नु हुँदैन, किनभने त्यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ मानवको, इकोनोमीको। तर त्यो होइन कि हामीहरूले अवेरनेस लेभललाई चाहिँ बेसरी तल्लो लेभलसम्म पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि मैले मेरो बनाएको स्ट्रक्चरले मलाई मात्रै होइन अरूलाई नै असर गर्छ भन्ने पाटो पनि हामीले सोध्नुपर्ने छ। हामीहरूले बनाएका फेसिलिटीहरू कतिको स्ट्रङ छन्, वेदर बिल्डिङ कोड हेज बिन प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेड अर नट भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। अब विभिन्न इन्टरनेसनल स्टडीहरूले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि नेपाल त सेस्मिक जोनमा हाई रिस्कमा छ, कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ। 2015 को अब 100 वर्ष आउँदैन भन्ने हुँदै होइन, कुनै पनि बेला जान सक्छ। 2015 को भूकम्प पनि यदि काठमाडौँमा केन्द्रबिन्दु भएर आएको भए के हुन्थ्यो होला, हामीले त्यो त सोच्नै सक्दैनौँ। हामीले केही प्रिपेयरनेसको कामहरू गरेका थियौँ। काठमाडौँ नजिकको ठाउँमा एपिसेन्टर भएको हुनाले रेस्पोन्स पुर्याउन सजिलो भयो। धेरै टाढा भएको भए त त्यो पनि गाह्रो हुने थियो। हामी त्यो सिचुएसनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो कुरालाई चाहिँ अब अहिले बनेको तिनै तहको सरकारमा हामी सबैको सहयोगमा सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। र प्राइभेट सेक्टरको कुरा अलिकति आयो, स्वास्थ्यमा पनि प्राइभेट सेक्टरले धेरै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो कामलाई कोअर्डिनेटेड वेमा लग्नलाई हामी सबैका पोलिसी डकुमेन्टेसनहरूलाई सही किसिमले इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ सबै क्षेत्रमा अलि द्रुत रूपमा जानुपर्ने देखिन्छ, किनभने अहिलेको स्पिडले पुग्दैन। हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौँ। मनसुनमा कृष्ण म्याडमले इक्जाम्पल दिनुभयो, अघिल्ला वर्षमा धेरै मोर्टालिटी हुन्थ्यो, लास्ट इयर 1 जना मात्रै भयो। त्यो राम्रो हो, तयारी हो। अब त्यस्तै भूकम्पमा पनि हामीले भूकम्प अथवा अन्य डिजास्टरमा पनि त्यस्तो घटनाहरू हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्ने, हाम्रो पोलिसी डकुमेन्टेसनहरू, प्रोटोकल्सहरू स्थानीय लेभलसम्म, तल्लो लेभलको फेसिलिटीसम्म पुगेको छैन पुर्याउनलाई सहयोग गर्ने र त्यो पुगेर उहाँहरू तयार छौँ भने अवस्थामा चाहिँ अनि फेरि हामीहरूले साइमेक्स हब मार्फतै पनि किन नहोस् हामीहरूले उहाँको तयारी के छ त हामीहरूले त्यो पनि चेक गर्न सक्छौँ। अनि उहाँको तयारीलाई हामीले सुधार्न सकियो भने त रियल घटना भएको बेलामा त अवश्य नै जोगाउन सकिन्छ। हो, यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले लग्नुपर्ने छ। अब सेस्मिक एसेसमेन्टका कुराहरू आउन सक्छ, फेसिलिटीमा बलियो छैन भने रेट्रोफिटिङको कुराहरू हुनसक्छ, बलियो छ भने मिटिगेसनका कुराहरू हुनसक्छ, नन स्ट्रक्चरल मिटिगेसनको कुराहरू। त्यस्तै त्यो लेभलमा भएका विभिन्न त्यो सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग राम्रोसँग समन्वय भयो भने रिसोर्सहरू ओभरल्याप हुँदैन, डुप्लिकेसन हुँदैन, त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। रेस्पोन्स गर्दाखेरि त्यसलाई स्केल अप गर्न सकिन्छ रेस्पोन्सलाई। त्यस्तै अब हाम्रो जियोग्राफिक टेरेन अनुसार हेर्दाखेरि कन्ट्रीमा कस्तो छ भन्दा सजिलोसँग रेस्पोन्स सामग्रीहरू पुर्याउन सक्दैनौँ। यदि त्यो हो भने ठाउँ ठाउँमा बफर स्टकको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने होला। गाइडलाइन्सहरूले राम्रोसँग भनिदिएको छ, सङ्घ संस्थाहरूले 1 महिनासम्मलाई पुग्ने स्टक मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ भनेर। के त्यो फलो भएको छ त? बिग क्वेसन मार्क। हामीले यस्ता कुराहरूलाई पनि त्यो फेसिलिटीसँग गएर अलिकति रिसर्च गरियो भने, अलिकति हामीले उहाँहरूलाई झकझक्याइयो भने अवश्य पनि त्यसले त्यस्तो
आपत नपरोस्, आपत परेको बेला उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा जस्तै हामीहरू प्रत्येक वर्ष अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दा अलिकति हामीलाई हाइजिन प्र्याक्टिसको कुराहरूमा अलिकति बढी ध्यान दिएर होला, डायरियाको केसहरू अलिक कम सुनिएको जस्तो लाग्छ, तैपनि त्यो छ नै, भइरहेको छ। त्यो हो भने हामीहरूले पानीको मुहानहरू रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ गर्ने कुराहरूलाई अलिकति हामीले तल्लो लेभलसम्म पुर्याइयो भने कमसेकम खाना नहुने पानी त पिउने थिएन नि जनताले। हो यस्तो कुराहरूलाई लग्ने, अनि स्थानीय लेभलमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर डिजिज सर्भिलेन्सका कुराहरूलाई हामीले तल्लो लेभलमा पुर्याउन सक्यो भने अब तुरुन्तै फेडरल गभर्मेन्टमा त्यसको नोटिफिकेसनमा आउने र उहाँहरूले इन्टरभेन्सन गर्नुभयो भने महामारीको रूप हुँदैन कुनै पनि डिजिजको। यसरी हामीहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट, स्वास्थ्यले मात्रै होइन सम्पूर्ण क्षेत्रबाट मिलेर तल्लो लेभलसम्म पुर्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। तर हामी यो भन्दै निराश हुनुपर्ने स्थितिमा छैनौँ, किनभने 2015को रेस्पोन्समा धेरै राम्रो रेस्पोन्स भएको छ। हामीले यता कता हामी कम्पेयर के गर्छौँ भने हाइटीको भूकम्प र काठमाडौँको भूकम्पलाई कम्पेयर गर्छौँ। मैले एउटा मात्रै इन्फर्मेसन दिन्छु, हाइटीमा एम्पुटेसन भूकम्प रेस्पोन्सको बेलामा एम्पुटेसन एकदम धेरै नम्बर, हजारौँ मान्छेको हात गोडा काटिएको थियो, एम्पुटेसन भएको थियो। तर नेपालमा जम्मा 41 जनाको हो। त्यो किन हो भने किन त्यो कम भयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिने प्रोटोकलहरू हामीहरूले बनाएका थियौँ, त्यो प्रोटोकलहरू टाइममा दिन सक्यौँ, त्यो प्रोटोकलहरू उहाँहरूले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभयो, त्यस कारण हामीले बचाउन सकियो। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तल्लो लेभलसम्म हामीले बेलैमा पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ अवश्य त्यसले प्रिभेन्ट गर्छ। म घडी हेर्दै बोल्दैछु, अब सिजन सरलाई ह्यान्डओभर गर्छु, किनभने टाइम थोरै बाँकी छ जस्तो लाग्यो मलाई। सरी। थ्याङ्क यू सर। म डक्टर सृजन मल्ल, अहिले यो डिजास्टरको चाहिँ डिजास्टर एक्सपर्ट र SIMEX हबको वान अफ द मेम्बरको रूपमा काम गर्दैछु। र मेरो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ डिजास्टर गभर्नेन्स र डिजास्टर गभर्नेन्सको बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको मेरो चाहिँ नि एक सेन्टेन्समा यसलाई चाहिँ कस्तो छ त नेपालको डिजास्टर गभर्नेन्स भनेर हामीले व्याख्या गर्ने हो भने म चाहिँ कमजोर छ अथवा चाहिँ हामीले उसमा चाहिँ पुगिसकेका छैन भनेर भन्छु। म यसको एउटा चाहिँ उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। जस्तै हामीले अरू उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि विपद सम्बन्धी नेपालमा बजेट कोड बनाएको छैन भनेपछि राज्यले कति महत्त्व दिएको छ। सिन्स देयर इज नो बजेट कोड फर दिस डिजास्टर थिङ, so that means we can analyze from that aspect that how significant, how priority has the government given to this budget. So that is one line justifications for this disaster governance को चाहिँ उसमा। र त्यसमा अहिलेको च्यालेन्जेस अब यो फेजमा आएर हामीलाई चाहिँ SIMEX हबको आवश्यकता किन पर्यो त भनेर भन्दाखेरि अर्को त्यसको चाहिँ एउटा जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो डिजास्टर सम्बन्धी नलेज, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञान, यसको स्किलमा चाहिँ एकदमै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ अभाव देखिया छ हैन। त्यो चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टर, त्यसपछि गएर अरू विभिन्न निकाय भन्दा पनि जुन गभर्नमेन्टको स्ट्रक्चर छ त्यो भित्रकै हाम्रो चाहिँ संरचनालाई चाहिँ हामीले के त स्ट्रेन्थनिङ गर्न पनि एकदमै आवश्यकता छ। र त्यसको चाहिँ हामीले गएर हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ हाम्रो 4 तहको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गभर्नेन्स बनाएको छ त्यो भित्र त्यसका ग्यापहरू निकै एकदमै ठुलो देखिन्छ। र त्यो हुनको लागि पनि हामीले के त यसलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर र यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्किल्स र नलेजलाई चाहिँ डेभलप गराउनको लागि हैन, उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि पनि यो संस्थाको आवश्यकता देखिया छ। त्यसपछि गएर मैले जस्तै डिजास्टर गभर्नेन्सका पिलर्सहरू भन्दाखेरि I deem these 3 are the prime pillars. First one is the policy, second one is the structure mechanism, and third one is the resources. And in all 3 pillars we see a significant gap. So to fill that gap, to make them understand that disaster governance should be the priority of the state, like should be the priority of the government, we need this kind of organizations. We need kind of organizations such as SIMEX hub, that we work for their capacity building and all. र अहिलेको चाहिँ जुन अब एउटा चाहिँ जस्तै disaster management has to be a bottom up approach, but in contrary it has become top down approach. So that is the gap. That means all those policies, mechanisms that have been laddered from top to the bottom. So at bottom in the community level there is also a huge gap, we have so much of organizations working on it, we have so much of players working on it, but still that has not been mainstream into एउटा उसमा चाहिँ हामी त्यसलाई अझै लान सकेका छैनौँ हैन। र त्यसलाई यी ग्यापहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि to fill all these gaps and to strengthen the capacity we need
this kind of organizations such as SIMEX hub हैन त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब जस्तै एउटा म यही फोरममा चाहिँ युटिलाइज गर्दै recently NDRRMA has conducted a survey and luckily I was also the part of that survey and that was financed by World Bank. We did this emergency preparedness and response survey like to reach our level to meet the goal of this sustainable development goal by 2030. And that was the technical survey, and there like we categorize all the capacity into 5 categories and we numbered them, we scored them, and the full mark was 5. त्यसमा चाहिँ Nepal just received, like this is little astonishing. We just have where is that going? Just give me a sec. So we just have this 2.46, the total score. So that means yes, that is out of 5, and that is in most of the indicators the score is below this average, and that also shows that how like we are in the fragile state. We are not like capacitated in terms of disaster governance, and one of the drawback is त्यसमा चाहिँ एउटा उ भने चाहिँ हाम्रो जुन क्यापासिटी बिल्डिङको पनि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ स्कोरिङ छ त्यो पनि अलिकति के त त्यो चाहिँ एकदम न्यून नै देखिया छ। त्यसमा जस्तै अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि हामीले जस्तै एक्सर्साइज र ड्रिल्सको लागि हामी we just received 2.81 for this exercise and drills, like, and then community engagement, that is just 1.04, and then this emergency operation centers, that is in the most like let's not say it's pathetic, but like the score is just 0.84. So that is the situation. And to strengthen this situation, we need to push hard. We need to make them realize, and we need to make this government make aware them that okay, this has to be the priority of the state in the years to come. That's why we need the organizations such as SIMEX. Thank you so much. Last Prem. Thank you very much for the opportunity, and thank you very much coming here to listen us. Thank you to our audience online who are joining us and who will be listening us. Preparedness pays off. I think all the speakers they highlighted, and based on our experience, we can say that it's a way to go, and it has been embedded in a society, whether it's a Hazurama ko chahi piralu ko mashura banaउने, or like anticipating some crisis. So it has been embedded in society. We have to look preparedness and response. यो संसारभरि नै हो जस्तो लाग्छ. रेस्पोन्स भयो भने सबैलाई चाहिँ दया माया आइहाल्ने, प्रिपेयर्डनेसमा पैसा कसैले ननिकाल्ने. So this has been a pandemic, endemic. I think we need to work. We need a discussion like this. Thanks to Martin Chautari hosting this discussion. We need to actually bring this up at household level. Planning, speakers already touched on the planning phase. We are doing good. There has been a seasonal planning, annual planning. These are good, and also planning at different level. They've been helpful. And there are also 2 things we need to take into consideration. I think we are doing, but on an emergency planning and development planning. Development planning is definitely for the long horizon. 5 years perhaps, or more than that. There are different types of development planning, whereas the emergency humanitarian planning, these are very short life. We need to continue this. अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कति प्लानिङ गराएर घाउ लाग्न सक्छ, but that's the nature, because the cycle is only for 3 months, 6 months. त्यसमा I think we need to work on that. And planning and process is also very important. We need to engage people. We need to do simulation. We need to do exercise. No one is going to read 100-page document whenever there is a crisis. So that's why it's very important to engage relevant stakeholders in a process. Messaging also equally important.
And some speakers talked about the readiness. एउटा example, duck, hold and cover. It's really very useful message. In Nepal, we had खामो समात्ने, बुढी औँलाले भुइँ टेक्ने. These are like stay calm, don't panic. Overall, like duck, hold and cover give that message. So there are different interpretations regarding this from reflecting from 2015 outbreak, but we need to continue messaging properly across the population, and it has to be tailored with local knowledge, but local knowledge is here on this. And my second last point, perhaps, or third last point, how to bring speed, volume, quality in preparedness, response, readiness. This is quite important. We can, with the advancement in science, knowledge, technology, we can bring massive speed, I would say. Data preparedness. We know the people. We've been engaging, government, they've been engaging with the people, bringing that information. Through different scientific work, we know the hazard, nature of hazard. We can anticipate crisis. Based on that, we can project, we can model the need, what are the needs. If there is a crisis, let's say in far-flung remote areas, what are the life-saving needs? We can easily work out on that. We can come up with no regret decision-making process. Again, it has to be immediate within our planning, and there has to be good buy-in from policymakers. How to make a no regret decision making process. I was reading one book like Adhikari 6 महिनापछि बैतडीमा रिलिफ गयो, तर अहिले त चाहिँ त्यति छैन, but we need speed before event. अब जस्तो crisis is imminent, त्योभन्दा अगाडि नै if we do a decision, if we take a decision, we can prevent, mitigate impacts. It will be cost effective also. अब लाइफसम्म त चाहिँ खास पैसा जोड्न त सकिन, लाइफ इज प्रिसियस, सबैको लाइफ. अब अहिले अर्को चाहिँ यो ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस. अब अहिले हेर्नुहोस्, अब धेरै चाहिँ यो एयर पोल्युसन कति बढेको, इको चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी लस, क्लाइमेट चेन्ज. अब यसमा पनि वी निड टु स्पिड अप आवर एक्सन. यसलाई चाहिँ अलिकता होलिस्टिकली पनि हेर्नुपर्छ. अब अहिले यो सबै ज्ञान विज्ञान आदिले गर्दाखेरि एन्टिसिपेसन, I mean, as he rightly said, our grandma, they used to anticipate, mothers, they used to anticipate, also father, and Yeah, they used to anticipate. But now, you know, that knowledge is not there. Basically, you know, we are somewhere in transition, I would say. But with the advancement in med hydro services, and with advancement in technology, knowledge, we can anticipate crisis, and based on that anticipate, we can put good preparedness, mitigation, preventative measures. And on the research, I am engaged in some of these initiatives where all the policy, practice, and knowledge coming together for a greater cause. I mean, it could be easily in a silo, it's been in a silo, but it can bring speed, you know, like we can have a good access to knowledge that we don't know. That partnership is also equally important, as he highlighted about whole of society approach. So we all need to come together. And some of the speakers also highlighted on social behavior. I think understanding risk and you know, acting based on that risk, we need to work on that. नेपालमा त अब बाढी आइरहेको नि मोटरसाइकलमा चाहिँ चलाइदिने, अनि people they just risk themselves. अब गाडीमा पनि चाहिँ मतलब छैन जाउँ जाउँ ढ्याङ ढ्याङ घुमघुम गरिदिने. But I think there is a progress. अब यो सुस्त कछुवा गतिको प्रगतिले भएन. The challenge climate change has posed, we need to speed up and we need to work together. With that note, I will stop here, and if you have any question, happy to respond. Thank you. तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब पालो यताको